गुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी दा आनंद मान रही गुरु की संगत। आप संगत ने सतगुरां दे दरबार विच बैठ के गुरबाणी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण कीते। इस वेले सतगुरु पातशाह महाराज साहब जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी आंदे जीवन की कथा आपां सरवण कर रहे हाँ। वाहिगुरू। सो भीम चंद जो राजा कहलूर रियासत का है, सतगुरां दे कोलों हाथी लैण वास्ते पहला इसने अपना एक वकील भेजिया। जदों सतगुरां ने जवाब दे दिता है ते फिर अपने मंत्रियों नाल सलाह करदा, मैं महाराज ते वड्डा भारी हमला कर देवांगा। सतगुरु पातशाह महाराज जियां दे उपर हमला करन दी गल सुन के मंत्रियों ने समझाया ये करना ठीक नहीं है। फिर इसने अपना एक कोतवाल भेजिया महाराज जियां दे कोल हाथी मंगण वास्ते। सतगुरां दे सामने कई तरह के बचन बलास होए। ये प्रसंग इतिहास आपां पिछे सरवण करया है। इथों महाराज अगे कृपा कर रहे हो बड़ी भावना दे नाल सतगुरां दे इस इतिहास नूं सरवण करके लाहा प्राप्त करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुन कुटवार कहो कर जोर। सो कहन लगे जिहड़ा कुटवार है ना उसने सुन के बचन ते फिर हाथ जोड़ के आख्या है, कौन सकह पिखरावर और। कहन लगा जी सो आप जी दे अल्ले कौन वेख सकदा है। सो आप जी का प्रताप इन्ना है, ताकत इन्नी है, कौन वेख सकता है। जिसके भले भाग होए नाही। जिन्हां दे चंगे भाग नहीं, क्योंकि भागा बिना दात नहीं ना मिलती। जिन्हां दे चंगे भाग नहीं हन बना विरोधी सो दुख पाही। वो विरोधी बन जाते ते वड्डा भारी दुख उन्हां नूं प्राप्त होंदा। सो ऐसी बख्शिश ये कह रहा, कहन लगे जी जिन्हां दे वड्डे भाग नहीं ना हुंदे वो विरोधी बन के दुख पाउंदे हन। कर रुखसद होवे कर चाला। कहन लगे भी इस तरह कह के ये जिहड़ा वकील है रुखसद हो के महाराज जियां दे कोलों उस वेले चलिया है। नमरी भयो विशाला। जिस वेले निकलिया दरबार दे विचों बड़ी निम्रता दे नाल प्यार दे नाल इसने नमस्कार करके चलिया है। और महिमा को जात विचारत। सतगुरु पातशाह महाराज जियां दी महिमा नूं विचारदा जांदा, कहंदा जांदा भी महाराज जियां दी बहुत वड्डी महिमा है। भीम चंद 60 हठ और धार। भीम चंद नूं चाहीदा भी हट छड्ड देवे जिहड़ी जिद कर लई है ना, क्योंकि राजियां दा एक सुभाव हुंदा। राजियां नूं ना सुनन दी आदत नहीं हुंदी है भी कोई ना करे, जो असीं कहीए हो जावे। राजे की जिद है भी मेरा ये कहना भी हाथी मिले, महाराज कहते हाथी देना नहीं। हुण राजे नूं ना सुनने की आदत नहीं है। राजा अपनी जिद ते अड़ गया भी लेना है, पर ये कोतवाल सोचता जाता भी जे भीम चंद ये हाथी ना लैण वाला हठ छड़ देवे ना ते चंगी गल है, इहनूं जिद नहीं करनी चाहिए। महाराज की अमानत है, सतगुरु देण ते भावें ना देण। पर जे भीम चंद जिद नहीं छड़ेगा तो उहदे वास्ते नुकसानदेह गल बनेगी। इस करके भीम चंद नूं ये जिद छड़नी चाहिए है। पहुंचो पुन बिलासपुर जाई। इस तरह चलदियां चलदियां कोतवाल महाराज जियां दे कोलों ना दा सुनिया लैके दूजी वारी भी महाराज ने ना ही आख्या भी नहीं हाथी नहीं मिलेगा। ये सुनिया लैके बिलासपुर पहुंचा है। जह थिर गिराई। पहाड़ी राजा बैठा होया भीम चंद ते कोतवाल जाके अपने राजे नूं मिलिया है। खान बंधना बैठ समीपा। जिथे बैठा होया ना भीम चंद राजा, इस कोतवाल ने जाके नमस्कार की है, वंदना की है ते कोल बैठ गया। हुण सुनिया जो लैके आया दसन लगा है। कर शूशा कहो महीपा। अजे ये ते बोलिया नहीं, जिहड़ा आनंदपुर साहब तो खाली गया है ना, ये नहीं बोलिया भी मैं हाथी लैके आया कि नहीं आया या महाराज ने की आख्या, नहीं। अजे नमस्कार करके बैठा है।
ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਟਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕਨ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਕੋਤਵਾਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕੰਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਢੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਢੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਾਦ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਸੰਵਾਦ ਸੋ ਦੇਹ ਸੁਣਾਈ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਿਓ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੰਚਰ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਦੋ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਹਮ ਸੋ ਰਹਿਸ ਕੈ ਬਿਰਸ ਚਹੈ ਵੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸ ਰੱਖਣਗੇ, ਰਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਜੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਵੇਗਾ, ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਿਰਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ? ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਤਬ ਕਰ ਬੰਦ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਲਖੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿਲੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਪਟ ਹੈ, ਜੋ ਛਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਅੰਤਰ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਓ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਟਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੈਨਹੋਂ ਅਗਰ ਨ ਕਪਟ ਚਲੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਟ ਚੱਲਣਾ, ਛਲ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਛਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕੁੰਭਕਰਨ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਵਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਨੇ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਰਾਂ ਨਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਲੰਬੀ ਉਮਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ 10,000 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਲੰਬੀ ਉਮਰਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਜਾ, ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ ਐਸੋ ਕਾਲ। ਕਾਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ। ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਣੇ ਲੱਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਗਦਾ ਰਵਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਲ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਂਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਸਮਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਗਦਾ ਰਵਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਲਟਾ ਖਾ ਗਈ। ਮੰਗਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਗਾ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਹਿ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਕੁੰਭਕਰਨ ਵਰਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ, ਅਫਲਾਤੂ ਵਰਗੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਆਇਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਛਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚਾਤਰ ਤੇ ਚਲਾਕ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਤੇ ਸੁਨਤ ਸੋ ਮਨ ਬਿਸਮੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਪਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਛਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਇਕੰਤ ਮਤੰਤ ਪਕਾਇਓ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਤੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਗਰੋ ਮੁਝ ਸੰਗ ਸੁਨਾਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਬਾਕ ਪੁਨ ਭਨੇ ਅਨੇਕੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਤਨਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਿਵੇਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਿਜ ਆਸ਼ਾ ਕੋ ਮਹੁਰ ਬਖਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਦਾਸ ਮਹਾਨਾ। ਲੈ ਗੁਰ ਘਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜਾਚਾ ਹੈ ਗਰਵਤ ਬਲ ਧਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਮੰਗਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਗਣਾ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਲ ਕਰਕੇ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ। ਰਾਜ ਦੀ ਖੈਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਿਮਾਯੂ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਯੂ ਬੈਠਾ। ਹਿਮਾਯੂ ਬੈਠਾ ਤਖਤ ਤੇ, ਰਾਜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ ਜਾ ਹਿਮਾਯੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਪਵੇਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਹਾਲੇ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਤ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਤਵਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਝਟ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੜਗ ਦੇਖੈ ਭਟ ਭਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਤੇਗਾ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਹਿ ਰਣ ਮੈਂ ਰਿਪ ਜਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਜਬਰੀ ਜੋਰ ਉਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਕਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਾਏ ਨਾ ਭਲੋ ਪਰਾਜੈ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਤੁਮ ਮਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤ ਮਹਿ ਨਹਿ ਨੀਕ ਵਖੇਰਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਤਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੈਂ ਹੀਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੇੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਨੀ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ। ਨੌਕਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਭਟ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰ ਕਿਦੋਂ ਤੁਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੋੜੇ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ ਲਿਓ, ਕੱਲਾ ਸੰਤ ਨਾ ਜਾਣ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੱਧੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੂਪ ਭੂਪ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਬੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਸ਼ਤਰਨ ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਝਟ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਿਦਤ ਤੁਮ ਜਾਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਦਤ ਪ੍ਰਗਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਹੋ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਗਜ ਕੋ ਨਾ ਦੇਤ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੇ ਪਾਏ ਲੀਨ ਮੈਂ ਭੇਤ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਭੀ ਮਨ ਤੇ ਤਜੋ ਵਿਰੋਧਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੀਰਘ ਜੋਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਇਹ ਬਪਰੋ ਕਰੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਇਹ ਬਪਰੋ ਕਰੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਥੀ ਦੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਕੋਤਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰੀ ਨਾ ਸੀ ਜਿਦ ਇਮ ਧਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਲਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਬਦਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਇੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਜੋੜਾ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਪੈਰ ਧਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਥੀ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਕਰਦਾ। ਜੋੜਾ ਵੀ ਝਾੜਦਾ, ਚਰਨ ਵੀ ਧੋਂਦਾ, ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਪੂੰਝਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੌਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਇਸ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਭੀ ਸੰਧ ਆਨੰਦ ਉਪਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਹਿ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੇਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ। ਆਵੋ ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਦ ਹਰ ਕਾਵੋ। ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਿਤ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਮਨ ਨਰਿੰਦਰ ਉਰ ਲਗਿਓ ਵਿਚਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਾਰਨ ਜਿਉ ਜਸ ਕਰੈ ਉਚਾਰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਾਰਨ ਜਿਉ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਤਵਾਲ ਭੱਟਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਭੱਟ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਜਸ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੰਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਨ ਪਠਾਂ ਰਖਾਂ ਸੁਧ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰਨ ਪਠੋਂ ਰੱਖੋਂ ਸੁਧ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ, ਮੇਰਾ ਦੂਤ ਸਾਰੀ ਖਬਰ CID ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਇਤਕ ਦਿਨ ਅਬਦੈ ਹਉ ਤਾਰੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਸੂਈਆ CID ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਾਥੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਯਤਨ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਸਭਨ ਕੇ ਤਵੈ ਬਖਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਬ ਕਹਿਓ ਤੁਮਾਰੋ ਮਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਧੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਮਤ ਕੁਟਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਖੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੱਡੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਦ ਲਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਾਹਤ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰਦੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਤਕ ਦਿਨ ਔਰ ਧੀਰਜ ਧਰਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਵਿਆਹ ਨਿਕਟ ਤਬ ਜਾਚਨ ਕਰੋ। ਕੀ ਆਖਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਕਦੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੈਠ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਬ ਤੋਂ ਲੈਨੋ ਬਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੰਚਰ ਅਰ ਡੇਰੋ ਰੂਰ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਚਾਨਣੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨੰਦ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਤਬ ਜਾਚਨ ਹੋਏ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਵਿਆਹ ਵਿਖੈ ਲੇਵਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾਤ ਉਧਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਦਿਸ ਤੇ ਸੰਧ ਬਨੰਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਸੰਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਣ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਸੰਧੀ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸੁਧਰੰਤੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਚਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ
ਤੇ ਸੱਚਾ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਮਰੇ ਕਹਿਓ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਟਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ ਆਨ ਹਦਰੇ ਵਸਤ ਉਦਾਰਾ, ਉਨ ਆਨੋ ਦੁਐ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ। ਵਜ਼ੀਰੋ ਐ ਮੰਤਰੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹਾਥੀ ਦੀ ਔਰ ਚਾਂਦਨੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਵਜ਼ੀਰ ਨਿਰਪਅਦਕ ਸਰਾਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ਼ੇ ਜਿਮ ਤੁਮ ਚਾਹਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਮਤ ਕਰਿਓ ਬਿਆਹ ਨਿਕਟ ਪੁਨ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਟਿਕਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਔਰ ਦੁਰਦ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਮਟਰ ਕੁਛ ਰਹਿਓ, ਇਹ ਭਾਈ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਟਲ ਗਿਆ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਆਨੰਦ ਲਹਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇਤ ਕਲਗੀ ਧਰ ਕਰੈ ਬਿਲਾਸਾ, ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਓ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਉਹ ਟਲ ਗਿਆ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੋ ਨਿਤ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰਬਾਜੀ, ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਰਾਖੈ ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਸੁਭਟ ਜੇ ਜੰਗ ਮਝਾਰੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਸੁਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਲ ਵਾਲੇ ਤਗੜੇ ਜੰਗ ਵਿਦਿਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਤੀਰ ਤੁਪਕ ਚਲਵਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਰਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬਰਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਰਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਰੋ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਵੈਰੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਿੰਦ ਤੁਰੰਗਮ ਮੂਲ ਅਨਾਮ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਮੁੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਘੋੜੇ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਲਮਜਾਰੀ ਭਟ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ, ਕਲਮਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵਿਦਤੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਧੀਰਨ ਕੀ ਬੜ ਭੀਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ,
ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਜੰਗ ਵਿਦਿਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਗਹਿ ਤੁਫੰਗਨ ਤੋਮਰ ਤੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਰਛਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ ਅਤੰਕ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸੰਦ ਵੀ ਨੇ। ਮਸੰਦ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਗਰਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਥਾਪੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਰੋਪੜ ਦਾ, ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਪਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਓ, ਵਰਤਾਓ, ਛਕਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜੰਗ ਲੜਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਏ? ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੁੰਦਬ ਪਰ ਰਹਿ ਚਿਤ ਸ਼ੰਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਮਸੰਦ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨਗਾਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮਸੰਦ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਜੰਗ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੰਗ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਨੇ ਸਮੂਹ ਭਏ ਭਟ ਭੰਗ। ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,500 ਫੌਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਗਲ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਬਦੁਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 15,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੀਜਾ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਲਾ ਬੇਗ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ 35,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸਮੇਤ ਫੌਜ ਦੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਨੇੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਆਇਆ 75,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਵੀ 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਨਕ ਰੀਤ ਕੇ ਪਾਏ ਬਿਖਾਦੂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਕਟ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸੰਦ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਜੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬਖਾਤ ਝਗੜੇ ਪਏ। ਜੇ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਖਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਵਿਚਰਤ ਠਾਨਤ ਬਾਦੂ। ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਾਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਠੱਗੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਸੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਤਕੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੁਝ ਸੜ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਗਲ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ, ਥੱਲੇ ਗਾਗਰਾਂ ਘੜੇ ਭਰੇ, ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਅੱਧੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਾਗਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਗਈ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਲਟੇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭੈਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਮਾਇਆ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਲਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਮਾਇਆ ਕੱਢੀ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਗਈ, ਗੁਆਂਢਣ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਡਾਂਗ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਸੀ, 2-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਕਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸੰਦ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਸੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਧੋਖਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 100 ਮਸੰਦ ਹੈ, 5-10 ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ 80-85 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਡਰ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ? 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਖੱਟ ਲੈਣਗੇ? ਬੱਸਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੁਖਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਆਏ ਚਲੀ ਜਗ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੋਕ ਛਕਦੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਕਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੀਤ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਰਵ ਪਦਾਰਥ ਘਰ ਮੈਂ ਨੀਤ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾਹਕ ਉਤਪਾਤੀ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਨ ਜਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਣ ਮਹਿ ਕਟੈ ਨਹੀਂ ਮੁਖ ਮੋਰੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਤ ਨਾ ਹਟ ਕੋ ਸ਼ੂਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤਰਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਧ ਕਰਨ ਹੀ ਆਚੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਲੜਾਈ ਜੇ ਉਰਬੰਸ਼ੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ, ਤੇ ਖਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ? ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ
ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਵੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਮੋੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਲੇਖਾ ਕਥਾ ਹੈ ਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣੋ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ